اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزمرہ زندگی سے متعلق مسائل، پریشانیوں اور الجھنوں سے نجات کے آسان حل پیش کرنے والے یوٹیوب کے سب سے بہترین اسلامک چینل اسلامک وظائف آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی ایسی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو. آج کی ویڈیو بہت خاص ہے اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں ایسا خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کے کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائیں گے اور آپ کی ہر قسم کی محتاجی اور تنگ دستی کو اللہ پاک اپنے فضل سے دور فرمائیں گے. یہ بہت ہی زیادہ مجرب اور بہت ہی زیادہ آزمودہ عمل ہے، بہت ہی آسان سا عمل ہے یہ، لیکن اس کے فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ اگر آپ اس کے فوائد جان لیں تو انشاءاللہ آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول ضرور بنائیں گے. یہ عمل آپ نے روزانہ ہر نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے اور اس عمل کو پابندی سے کرتے رہنے سے انشاءاللہ آپ کی دنیا کی تمام طرح کی پریشانیاں اور مشکلیں اللہ پاک دور فرمائیں گے اور آپ کو ہر قسم کی راحت، چین اور سکون اللہ پاک عطا فرمائیں گے. کسی بھی قسم کی محتاجی اور تنگ دستی، جس قسم کا بھی آپ کو مسئلہ ہوگا انشاءاللہ اس سے اللہ پاک آپ کو فوری طور پر نجات عطا فرمائیں گے. یہ عمل آپ نے روزانہ ہر نماز کے بعد کر لینا ہے. انشاءاللہ اس عمل سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں وسعت اور برکت ہوگی اور آپ کی پریشانیوں اور مشکلات اللہ پاک دور فرما دیں گے. تو اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ مجرب عمل کیا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے اور اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کی ویڈیو میں ایک ایسا عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جس کے کرنے سے انشاءاللہ آج تک جتنے بھی مسلمان بہن بھائیوں نے اس عمل کو کیا اللہ پاک نے ان کی زندگیاں بدل دی اور اگر آپ بھی یقین اور خلوص کے ساتھ کریں گے تو میرے اللہ پاک سے یہی امید ہے کہ جس قسم کا ہمارا یقین ہوگا اللہ پاک ویسا ہی ہمارے لیے اس عمل سے فائدہ بھی ہمیں پہنچائیں گے. عمل بہت ہی آسان سا ہے، بہت ہی آسان سا عمل ہے اور جیسا کہ آپ سے عرض کی کہ یہ نماز کے بعد کرنے کا عمل ہے تو اس عمل کے لیے خصوصی طور پر اور دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے عمومی طور پر نماز جو ہے وہ بنیادی شرط ہے اور نماز کا اہتمام اپنے اوپر لازم کر لیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہماری نماز کسی بھی صورت قضا نہ ہو. عمل آپ نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ روزانہ ہر نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اول 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے. کوئی سا بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ درود ابراہیمی پڑھے کیونکہ اس کے فضائل و برکات بھی بہت زیادہ ہیں اور دوسرا الحمدللہ نماز میں ہونے کی وجہ سے ہر مسلمان کو زبانی یاد بھی ہے. یہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے تسبیح فاطمی جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی تسبیح تھی جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا کی تھی، یہ تسبیح اگر اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر کو اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز، کوئی اور تحفہ عطا فرماتے. آپ نے یہ واقعہ تو بارہا سنا ہی ہوگا جس کا کچھ اگر مفہومی میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ اس طرح سے ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چکی پیستی تھی جس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پر بہت زیادہ چھالے وغیرہ پڑ گئے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی جبکہ مال غنیمت
जंग में फतह होने के बाद माल गनीमत काफी आया हुआ था, तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से अर्ज की कि आप जाके हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई एक गुलाम ले लें ताकि वो आपकी खिदमत कर सके। तो जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा बारगाह अक़दस में हाजिर हुई और उनने अपना जो मसला था कि मैं बहुत ज्यादा काम करने की वजह से थक जाती हूँ और मेरे हाथों पर भी बहुत ज्यादा छाले वगैरह पड़ गए हैं, वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपना मसला पेश किया। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें गुलाम से भी ज्यादा बेहतर चीज ना अता करूं। तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने अर्ज की कि जरूर फरमाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, ये तस्बीह पढ़ा करो। ये इन तमाम किस्म की चीजों से अफजल है। तो ये तस्बीह बहुत ही ज्यादा इसकी फजीलत है। और जैसा कि आपसे मैंने अभी अर्ज की कि अगर इससे बढ़कर कोई और चीज होती तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लख्त जिगर को वो तोहफा जरूर अता फरमाते। तो आपने इस बात का इत्माम करना है कि रोजाना हर नमाज के बाद अव्वल 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, उसके बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ना है। फिर इसको मुकम्मल पढ़ने के बाद आपने 100 मरतबा ये अस्माए मुबारक है, इनको इस तरह से पढ़ना है कि या गनियु या गनियु या गनियु या अल्लाहु। तस्बीह 100 दानों वाली ले लेनी है। अब एक दाना अपने हाथ में पकड़ के उस पर इस तरह से पढ़ना है या गनियु या गनियु या गनियु या अल्लाहु। फिर दूसरा दाना लेके या गनियु या गनियु या गनियु या अल्लाहु। इसी तरह 100 दाने आपने मुकम्मल पढ़ लेने हैं। ये मुकम्मल पढ़ने के बाद आपने फिर आखिर में फिर दुरूद शरीफ पढ़कर 11 मरतबा खुसूसी तौर पर अल्लाह पाक की बारगाह में अपनी जो भी परेशानी, जो मुश्किल और जो किसी भी किस्म की तंगी हो उसके हवाले से अल्लाह पाक से दुआ करनी है। तो इंशाअल्लाह इस अमल को अपनी जिंदगी का मामूल बनाने की बरकत से घर में से हर किस्म की परेशानियों और मुश्किलात से निजात हासिल होगी और हर किस्म की बीमारियों परेशानियों से इंशाअल्लाह आपको शिफा हासिल होगी और आपके रिज्क में अल्लाह पाक वसअत और बरकत अता फरमाएंगे और आपका जो भी काम कारोबार होगा उसमें भी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जरूर तरक्की अता फरमाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा मुजर्रब और बहुत ही ज्यादा आजमुदा अमल है और इसके साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि दिन भर चलते फिरते उठते बैठते, जब अगर आप फ्री हैं, आपका काम कोई ऐसा है कि आपकी जुबान उसमें इस्तेमाल नहीं होती, तो आप इस्तग़फ़ार की कसरत करें। चलते फिरते उठते बैठते बेवुजू बावुजू आप इस्तग़फ़ार को जारी रखें जुबान पर। इस्तग़फ़ार के करने की बरकत से इंशाअल्लाह आपकी हर किस्म की परेशानी और मुश्किल को अल्लाह पाक दूर फरमा देंगे। अगर कोई शख्स सिर्फ एक इस्तग़फ़ार को अपनी जिंदगी का मामूल बना ले तो उसकी जिंदगी को अल्लाह पाक जन्नत बना देंगे, उसकी जिंदगी की हर किस्म की परेशानियों को अल्लाह पाक दूर फरमा देंगे। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि जो इस्तग़फ़ार करते हैं उनके लिए मैं आसमान से बारिश बरसाता हूँ, उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता हूँ, उनको औलाद अता फरमाता हूँ। इस तरह बहुत सारे इनामात अल्लाह पाक ने कुरान पाक में सूरह नूह की आयत में जिक्र फरमाए हैं। तो अगर हम इस्तग़फ़ार की कसरत करेंगे तो एक तो इस्तग़फ़ार की बरकत से हमारे जितने भी गुनाह होंगे अल्लाह पाक उन गुनाहों को धो देंगे और उन गुनाहों से हमें अल्लाह पाक बरी फरमा देंगे और हमें उन गुनाहों से तौबा की तौफीक अल्लाह पाक अता फरमाएंगे और सच्ची तौबा हम कर लेंगे तो इंशाअल्लाह उसके बाद गुनाहों से हमें अल्लाह पाक बचा देंगे। एक तो गुनाहों से हम पाक हो जाएंगे और दूसरा अल्लाह पाक इस इस्तग़फ़ार की बरकत से हमें बहुत सारे और इनामात भी अता फरमाएंगे कि जो कि अनगिनत हैं, जिनको कोई गिन नहीं सकता और जिनकी लिमिट नहीं है। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो भी कहा सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत ही ज्यादा मुजर्रब और आज़मुदा अमल है। इस अमल के करने की इजाजत आम है। आप में से कोई भी शख्स किसी भी व्यक्ति इस अमल को कर सकता है, लेकिन आपने सिर्फ इस बात को यकीनी बनाना है कि इस अमल को शुरू करने से पहले सिर्फ अपना नाम हमें कमेंट सेक्शन में भेज दें ताकि हमें पता हो कि फलां दिन से आपने इस अमल को स्टार्ट किया है और हम आपके लिए उस अमल में कामयाबी के लिए खुसूसी तौर पर दुआ कर सकें।
آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور ان کی دعاؤں میں آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا